بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے خود کو عظیم ترین کہا اور دنیا نے مانا کہ ہاں وہ عظیم ترین ہے۔ اسے 20ویں صدی کے سب سے بڑے ایتھلیٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے عظیم گریٹسٹ شہنشاہ باکسنگ باکسر محمد علی کی۔ امریکی ریاست کینٹکی کے سب سے بڑا شہر لوئس پلین میں ایک 12 سالہ سیاہ فام لڑکا اپنی نئی سائیکل پر خوش ایک میلے میں پہنچا۔ اس غریب لڑکے کو امید ہے کہ میلے میں مفت کینڈی اور پاپ کارن ضرور ملے گی، لیکن اس کی ساری خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب اس کی سائیکل ہی چوری ہو گئی۔ یہ سائیکل اس کے والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کر بڑی مشکل سے خریدی تھی۔ اس کے چوری ہونے پر غصے میں بھرا اور روتا ہوا لڑکا ایک پولیس والے کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، اگر چور مجھے مل گیا تو مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ پولیس والا ہنسا اور کہنے لگا، پہلے لڑنا تو سیکھ لو، آؤ میں تمہیں باکسنگ سکھاتا ہوں۔ اس پولیس والے کا نام تھا جو مارٹن۔ وہ باکسنگ کوچ تھا اور جس لڑکے کو وہ سمجھا رہا تھا وہ تھا مستقبل کا محمد علی۔ یوں وہ سائیکل کا چور تو نہیں ملا، لیکن اس چور کی وجہ سے دنیا کو ایک عظیم باکسر ضرور مل گیا۔ اگر دنیا اس چور کو جان جاتی تو تھینک یو بولتی۔ کیشیس کلے یعنی محمد علی نے جو مارٹن سے ٹریننگ لینا شروع کی، جب وہ پہلی بار رنگ میں اترا تو اتنی مار پڑی کہ ناک سے خون بہنے لگا، لیکن اس پٹائی کے 6 ہفتے بعد اس نے اپنی پہلی لڑائی جیت لی تھی۔ اس میچ کو ٹی وی پر سارے کینٹکی میں نشر کیا گیا تھا۔ کلے کی کامیابی اس کے والد کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، جو بل بورڈ پینٹ کر کے بامشکل 2 وقت کی روٹی کماتا تھا، لیکن اس نے کلے کی پہلی کامیابی دیکھ کر ہی بڑے خواب دیکھ لیے تھے۔ اس نے کلے کو باکسنگ کے لیجنڈ جو لوئس سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا، چیمپئن بنے گا میرا بیٹا۔ اس کی پیشین گوئی آنے والے وقتوں میں درست ثابت ہوئی اور کلے نے ایک بار نہیں 3 بار چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا، جو دنیا میں سوائے محمد علی کے کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ لیکن ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کی منزل تو ابھی دور تھی۔ پہلے تو کلے کو باکسنگ لیول اپنا کر اپنا نام بنانا تھا، اور یہ نام اس نے بنایا بھی۔ امیچور باکسنگ کلے نے 100 مقابلے جیتے اور صرف 8 مقابلوں میں اسے شکست ہوئی۔ 1960 میں جب روم میں اولمپک مقابلے ہوئے تو کیشیس کو لائٹ ویٹ باکسنگ مقابلوں میں امریکہ کی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن بیچارہ کیشیس کلے روم جانے سے خوف زدہ تھا۔ وہ کہتا تھا، میں اولمپک چھوڑ سکتا ہوں لیکن ہوائی جہاز پر سفر نہیں کر سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کوچ نے منت سماجت کر کے اسے روم چلنے پر راضی تو کر لیا، لیکن خوف زدہ کلے نے ایک فوجی سٹور سے پیراشوٹ خرید کر ساتھ رکھ لیا کہ اگر جہاز کو کچھ ہوا تو وہ پیراشوٹ کے ساتھ کود جائے گا۔ ڈرتے کلے جہاز میں بیٹھ ہی گیا، لیکن دل میں یہی خوف تھا کہ جہاز اب گرا کہ تب گرا۔ کلے کی جان تب تک سولی پر لٹکی رہی جب تک طیارے کے پہیوں نے روم میں رن وے کو چھو نہیں لیا، لیکن روم میں اترتے ہی کلے کا سارا خوف غائب ہو گیا اور اس نے باکسنگ رنگ میں اپنے ایک حریف کی دھلائی کر دی۔ روم اولمپکس میں کلے نے لگاتار 4 میچ جیت کر گولڈ میڈل حاصل کر لیا، لیکن حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ محمد علی نے یہ گولڈ میڈل دریا میں پھینک دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے چیمپئن ہونے کے باوجود ایک ریسٹورنٹ میں اس لیے کھانا نہیں دیا گیا کیونکہ وہ سیاہ فام تھا، لیکن بعد میں کلے کے اپنے قریبی دوستوں کے ذریعے ہی یہ حقیقت کھلی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ کلے سے یہ گولڈ میڈل گم ہو گیا تھا۔ 1996 میں اولمپک مقابلوں کے دوران اسے اس کھوئے ہوئے میڈل کی جگہ نیا گولڈ میڈل دیا گیا۔ بہرحال 1960 میں اولمپک گولڈ میڈل جیتنے کے بعد محمد علی کا وہ ہیوی ویٹ کیریئر شروع ہوا جو اسے شہرت کی بلندیوں تک لے گیا۔ 29 اکتوبر 1960 کو کلے نے پروفیشنل باکسنگ میں اپنی پہلی فائٹ جیت لی۔ کلے کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے حریف کے گرد اچھلتا کودتا رہتا تھا، جسے کمنٹیٹر ڈانس کا درجہ دیتے تھے۔ اس ڈانس کے دوران کلے کا حریف اس کا پیچھا کرتے تھک جاتا تھا، جبکہ کلے موقع ملتے ہی اپنے حریف پر مکوں کی بارش کر دیتا تھا۔ اس ٹیکنیک سے وہ اکثر اپنے حریفوں کو ناک آؤٹ کر دیتا تھا۔ کلے کے اسی ڈانس پر گانا بھی بنا تھا۔ کلے نے لگاتار 19 مقابلے جیتے، جن میں 15 بار اپنے حریفوں کو ناک آؤٹ کیا، لیکن اپنی باکسنگ کی مہارت کے ساتھ ساتھ کلے کو اپنی شہرت پھیلانے کا ایک اور گر بھی مل گیا تھا جو کہ بہت دلچسپ تھا۔
وہ مقابلے سے پہلے ہی میڈیا کے سامنے اپنے حریف پر شدید تنقید کرتا اور اسے غصہ دلاتا تھا۔ یہ ٹیکنیک اس نے جارج سے سیکھی تھی۔ جس طرح آج ریسلرز لڑائی سے پہلے اپنے حریف کو للکارتے اور مذاق اڑاتے اور دھمکیاں دیتے ہیں، جارج بھی ایسا ہی کرتا تھا، اور کلے کو یہ انداز اتنا پسند آیا، اس نے اسے اپنا لیا۔ کلے نے جب اپنے حریفوں کو پریس کے سامنے للکارنا شروع کیا تو اس کا جارحانہ انداز شائقین میں بہت مقبول ہو گیا۔ لیکن یہ تو صرف ایک چھوٹی سی خوبی تھی۔ اس کی اصل خوبی یہ تھی کہ وہ مستقبل کا حال جانتا تھا، کم از کم اپنی فائٹ کی حد تک۔ کلے اپنی ہر لڑائی سے پہلے ہی بتا دیتا تھا کہ وہ فلاں وقت تک اس داؤ پیچ سے اپنے حریف کو ڈھیر کر دے گا، اور اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ یوں کلے کی جارحانہ گفتگو بھی باکسنگ کا حصہ بن گئی۔ پبلک اس کے میچز کی دیوانی ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کلے کے ہر مقابلے کی ٹکٹیں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی تھی، بلکہ اب تو کلے کے مقابلوں کی ٹکٹیں مہنگی ہونے لگی تھی۔ سٹے بازی ہوتی اور ہر میچ پر بڑی بڑی شرطیں لگتی تھی کہ کلے کی ناک آؤٹ راؤنڈ کی پیشین گوئی اس بار بھی سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ کلے کی نظریں اب ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن پر تھیں۔ اس وقت سونی لسٹن ہیوی ویٹ چیمپئن تھا۔ کلے نے سونی لسٹن کو چیلنج کر دیا۔ سونی لسٹن کو غصہ دلانے کے لیے وہ لاس ویگس چلا گیا، جہاں لسٹن کلب میں جوا کھیل رہا تھا۔ ہوا یہ کہ لسٹن جوا ہار گیا۔ یہ دیکھتے ہی کلے نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو، یہ شخص کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتا۔ کلے کی بات سن کر لسٹن غصے میں کہنے لگا، اگر 10 سیکنڈ میں تم یہاں سے نہیں گئے تو تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ کلے اس وقت تو وہاں سے چلا آیا، لیکن پھر وہ ٹینور کے گھر چلا گیا اور ڈرائیو وے کے باہر کھڑے ہو کر اس پر آوازیں کسنے لگا۔ لسٹن کو کلے پر مزید غصہ آیا اور اس نے کلے کا چیلنج قبول کر لیا۔ 25 فروری 1964 کو 22 سالہ کلے پہلی بار ہیوی ویٹ ٹائٹل کے لیے رنگ میں اترا۔ لسٹن بہت بڑا باکسر تھا، لیکن کلے نے اس کی خوب دھلائی کی۔ لسٹن نے گلوز پر تیل لگا رکھا تھا، جس سے کلے کے چہرے اور آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ کچھ دیر کے لیے اسے دکھائی دینا بھی بند ہو گیا، لیکن چھٹے راؤنڈ میں وہ سنبھل گیا اور لسٹن کی ایسی دھلائی کی کہ اس کی ایک آنکھ کے نیچے زخم ہو گیا۔ اس زخم کی وجہ سے لسٹن 7ویں راؤنڈ میں رنگ میں نہیں آیا۔ کلے کو فاتح قرار دیا گیا تو وہ بے اختیار رنگ میں ناچنے لگا۔ ایک نوجوان اپنی جیت پر جس طرح خوشی میں آپے سے باہر ہو سکتا ہے، وہ سب کلے کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ اس نے میڈیا سے کہا، میں دنیا کا عظیم ترین انسان ہوں، میں دنیا کا بادشاہ بن گیا ہوں، میں خدا سے بات کر رہا ہوں، میں حقیقی خدا سے بات کر رہا ہوں، میں دنیا کی سب سے خوبصورت ہستی ہوں۔ کلے نے بہت سی باتیں کی، لیکن یہ حقیقی خدا والی بات بریکنگ نیوز تھی۔ کچھ ایسا تھا جو صرف کلے کے دل میں تھا اور اب جوش میں زبان پر بھی آ گیا تھا۔ لوگ اس کے ان الفاظ پر چہم گوئیاں کرنے لگے۔ چہم گوئیاں زیادہ دیر نہ چل سکیں، کیونکہ ہیوی ویٹ چیمپئن بننے کے 2 روز بعد کلے نے اعلان کر دیا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ کلے کے مسلمان ہونے کی وجہ یہ تھی، نیشن آف اسلام، یہ سیاہ فام مسلمانوں کی ایک تحریک تھی جو امریکہ میں تیزی سے مقبول ہو رہی تھی۔ کلے نے اس تحریک کے زیر اثر اسلام قبول کیا تھا۔ اس تحریک کے سربراہ علی جاں محمد نے ہی کلے کو محمد علی کا نام دیا۔ امریکی ٹائم میگزین نے کلے کے اسلام قبول کرنے کا ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ اس واقعہ کے مطابق کلے نے نیشن آف اسلام کا ایک اخبار پڑھا تھا جس کا نام تھا محمد سپیکس۔ اس اخبار میں ایک کارٹون چھپا تھا جس میں دکھایا گیا تھا کہ امریکہ میں لائے گئے کالے غلام مسلمان تھے اور ان کے سفید فام مالکان نے انہیں تشدد کر کے عیسائی بنا لیا تھا۔ یہ کارٹون کلے کو بہت پسند آیا اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ واقعہ 1959 کا ہے، یعنی بہت پہلے ہی اسلام کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ تاہم مسلمان ہونے اور اپنے نئے نام کا اعلان 5 سال بعد 1964 میں کیا۔ ٹائم میگزین کا دعویٰ ہے کہ اخبار میں کارٹون دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہونے والی بات خود محمد علی نے اپنے ایک خط میں لکھی تھی۔ اس طرح کچھ بھی ہو، لیکن 1964 میں کیشیس کلے کے محمد علی بننے کی خبر امریکیوں پر بجلی بن کر گری۔ امریکی اس کا نیا نام قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔ نسلی تعصب کی انتہا دیکھیں کہ محمد علی کے اپنے شہر لوئس ویلے کے اخبارات اسے کیشیئر کلے ہی لکھتے رہے۔ علی کے ایک حریف باکسر پیٹرسن نے، جو خود بھی سیاہ فام تھا، میڈیا کو بیان دیا کہ
एक मुसलमान स्या फाम का हैवी वेट चैंपियन बनना खेल और कौम की तौहीन है। मोहम्मद अली को पता चला तो इसने कहा पेटरसन अंकल टॉम का हबशी है। फिर इसने पीटरसन का मुकाबला किया और 2 राउंड तक इसकी धुलाई करके इसे शिकस्त दे दी। ये इसका अगला शिकार था। ये भी स्या फाम था, लेकिन मोहम्मद अली को जानबूझकर इसके पुराने नाम कैशियस कले से पुकारता था। अली ने बॉक्सिंग विंग में इसकी धुलाई शुरू की। वो मारता जाता था और कहता जाता था, बोलो मेरा नाम क्या है, बोलो मेरा नाम क्या है। यूं इसने इसको भी हरा दिया। जिस सोनी लिस्टन से इसने हैवी वेट की बेल्ट छीनी थी, वो जब दोबारा इसके मुकाबले पर आया तो मोहम्मद अली ने पहले ही राउंड में इसे एक ऐसा राइट पंच मारा कि वो ढेर हो गया और उसी वक्त मोहम्मद अली को फातेह करार दे दिया गया। मोहम्मद अली ने 1964 से 1967 तक 3 साल अपने टाइटल और मजहब दोनों का कामयाबी से दिफा किया, लेकिन इसके दुश्मनों को इसे नीचा दिखाने का एक मौका मिल ही गया। उन दिनों वियतनाम की जंग जोरों पर थी। अमरीकी हुकूमत ने मोहम्मद अली को हुक्म दिया कि वो फौज में भर्ती होकर वियतनाम जाए। मोहम्मद अली ने साफ इनकार कर दिया। इसका कहना था, वियतनाम वाले स्या फामो जैसे दिखते हैं और गरीब लोग हैं, मैं ताकतवर अमेरिका के लिए क्यों लड़ूं। इसका ये बयान तो सबसे मशहूर हुआ, जिसमें इसने कहा था कि मैं वियतनामियों पर गोली क्यों चलाऊं, जबकि उन्होंने कभी मुझे काला नहीं कहा। यह मोहम्मद अली का सफेद फार्म अमरीकियों पर तनज था, जो स्या फामों को बराबर की इज्जत देने को तैयार नहीं थे। मोहम्मद अली ये भी कहता था कि जो शख्स 5 वक्त नमाज में अमन और सलामती मांगता हो, वो जंग कैसे कर सकता है। मोहम्मद अली ऐसी बातें करने वाला तन्हा अमरीकी नहीं था। इसके अलावा भी 1,70,000 अमरीकियों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जंग में हिस्सा लेने से इनकार किया था, लेकिन मोहम्मद अली चौंके स्या फाम मुसलमान था और इसके पास बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा एजाज भी था। इसलिए मोहम्मद अली को वियतनाम जंग की मुखालफत बहुत महंगी पड़ी। अदालत ने इसे 5 साल कैद और $10,000 जुर्माने की सजा भी सुना दी। अली से टाइटल जबरदस्ती छीन लिया गया और इसके बॉक्सिंग करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अली जेल नहीं गया बल्कि जमानत पर रिहा हो गया, लेकिन इसके बॉक्सिंग कैरियर को ब्रेक लग गई। अगले बरस 1968 में इसे वेल्ड लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 10 दिन जेल में भी गुजारना पड़े। जेल में वो कैदियों में खाना तकसीम करता रहा। अमरीकी मीडिया इस पर तंज के तीर बरसा रहा था। शिकागो के मेयर रिचर्ड डेले ने इसे इसके इस्लामी नाम से बुलाने से इनकार कर दिया कि गवर्नर ने इसे गैर मुहिब्बे वतन करार दे दिया। इस तनकीद के अलावा बॉक्सिंग पर पाबंदी से मोहम्मद अली के माली हालात इतने खराब हुए कि वो तकरीबन सड़क पर आ गया। इसने पैसे कमाने के लिए कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देना शुरू कर दिए। इसका पहला लेक्चर फिलाडेल्फिया की टेम्पल यूनिवर्सिटी में था। इस लेक्चर के इसे $1,000 मिले, लेकिन अगले लेक्चर में सिर्फ $500। एक कॉलेज में तो मोहम्मद अली ने एक नज़म भी पढ़ी, जिसका मतलब ये था कि आप कम पैसे दे रहे हैं, इसलिए शायद कुछ अरसे हमारी मुलाकात ना हो सके। इस दौरान मोहम्मद अली ने स्या फामों के हकूक के लिए भी तहरीक चलाना शुरू कर दी थी। एक तकरीब में तो इसने ये मुतालबा भी कर दिया कि स्या फामों के लिए अमेरिका में अलग वतन बनाया जाए। स्या फामों में मोहम्मद अली बहुत मकबूल हो रहा था। ये लोग अब भी मोहम्मद अली को ही बॉक्सिंग का हकीकी चैंपियन मानते थे। एक मौका पर वो गाड़ी में जा रहा था। गाड़ी की स्पीड कुछ कम हुई तो एक साइकिल सवार तेजी से करीब आया। ये एक स्या फाम था। इसने गाड़ी की खिड़की से अपना हाथ अंदर किया और कहने लगा, मैं बॉक्सिंग के हकीकी हैवी वेट चैंपियन से हाथ मिलाना चाहता हूँ। मोहम्मद अली ऐसी बातों से बहुत खुश होता था और इसका एतमाद लौट आता था। 1967 में अली पर बॉक्सिंग की पाबंदी लगी थी, लेकिन 3 साल बाद इसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। 1970 तक वियतनाम जंग अमेरिका में गैर मकबूल हो चुकी थी। अमेरिकी अवाम, जो पहले मोहम्मद अली को गद्दारे वतन कहते थे, अब इससे हमदर्दी करने लगे थे। अवाम का मूड बदला तो अदालत भी मेहरबान हो गई और जून 1970 में अमेरिकी अदालत ने मोहम्मद अली को फिर से बॉक्सिंग की इजाजत दे दी। यूं 3.5 साल बाद बॉक्सिंग के रिंग का ये लाइन किंग पहले से भी ज्यादा जज्बे और ताकत के साथ मैदान में उतरा। तहाँ मोहम्मद अली को अपना हैवी वेट टाइटल वापस लेने में मजीद 4 साल लग गए। मोहम्मद अली पर पाबंदी के बाद इसकी जगह बॉक्सर जेफ फ्रेजर ने जीत ली थी। अली ने जेफ फ्रेजर को चैलेंज किया,
मार्च 1971 में दोनों बॉक्सर का मुकाबला हुआ। इस लड़ाई को दुनिया की बड़ी जंग का नाम दिया गया था। मोहम्मद अली तवील अरसे बाद रिंग में वापस आया था, इसलिए वो पहले जैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका। फिर भी इसने 15 राउंड्स तक जेफ फ्रेजर का मुकाबला किया। आखिरी राउंड में वो गिरा भी, लेकिन फिर उठ गया। लेकिन जजों ने जेफ फ्रेजर को फातेह करार दे दिया। ये मोहम्मद अली की पहली शिकस्त थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। बाद में जॉर्ज फोरमन ने जेफ फ्रेजर से टाइटल छीन लिया। इसके बाद मोहम्मद अली ने 2 मरतबा जेफ फ्रेजर का मुकाबला किया और दोनों बार इसे शिकस्त देकर पहली शिकस्त का हिसाब बराबर कर दिया। अली और जेफ फ्रेजर के तीसरे और आखिरी मुकाबले को थ्रिल्ला इन मनीला का नाम दिया गया था। ये मुकाबला फिलिपाइन में हुआ, जिसमें जाहिर है अली फातेह रहे, लेकिन थ्रिल्ला इन की फतह से पहले ही मोहम्मद अली को वर्ल्ड हैवी वेट टाइटल के लिए जॉर्ज फोरमैन से मुकाबले का मौका मिल गया था। इस मुकाबले को रंबल इन द जंगल का नाम दिया गया था। 30 अक्टूबर 1974 को यह मुकाबला हुआ। जॉर्ज फोर बहुत जबरदस्त फाइटर था। इसने अपने कैरियर में 40 मुकाबले लड़े थे और सभी जीते थे। 37 बार इसने अपने हरीफों को नॉकआउट किया था, लेकिन मोहम्मद अली ने इसे इसकी जिंदगी की पहली शिकस्त दे दी। अली ने जॉर्ज फोरमन को 8वें राउंड में नॉकआउट करके दूसरी बार वर्ल्ड हैवी वेट टाइटल जीत लिया। मोहम्मद अली फिर चैंपियन बन गया था, लेकिन इस दौरान इससे एक बड़ी गलती हुई। वो ये कि इसने जापानी रेसलर और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के माहिर एंटोनियो अनोखी से एक नुमाइशी लड़ाई लड़ी। ये वही अनोखी है जिसे पाकिस्तान के झारा पहलवान ने शिकस्त दी थी। मोहम्मद अली के साथ लड़ाई में अनोखी ने इसकी टांगों पर शदीद जरबे लगाई, जिससे इसके मसल्स डैमेज हुए। इन चोटों का इसे आइंदा जिंदगी में ये नुकसान हुआ कि इसकी टांगों में पहले जैसी फुर्ती बाकी ना रही। अलबत्ता मोहम्मद अली ने अनोखी से दोस्ती कर ली और फिर ये शायद इन्हीं का असर था कि अनोखी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। इसका इस्लामी नाम हुसैन रखा गया, लेकिन वो आज भी अनोखी के नाम से मशहूर है। 1978 में अली अब 36 बरस का हो चुका था और बॉक्सिंग की दुनिया में ये उम्र बुढ़ापा ही समझी जाती है। अब अली को रिटायर्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी अपने टाइटल का दिफा कर रहा था। उसी साल नौजवान बॉक्सर लियोनेस पेंगेज ने मोहम्मद अली को शिकस्त देकर हैवी वेट टाइटल इससे छीन लिया। मोहम्मद अली ने चंद माह दोबारा तैयारी के बाद रीमैच में लियोनेस पेंगेज को हराकर तीसरी बार वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। वो बॉक्सिंग की तारीख का पहला बॉक्सर था जिसे तीसरी बार चैंपियन बनने का एजाज मिला। मोहम्मद अली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये एक अजीम तरीन खिलाड़ी के अजीम कैरियर का परफेक्ट इख्तिताम था, यानी रिटायरमेंट के वक्त वो वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन था। 3 बार ये टाइटल जीतने वाला वो पहला खिलाड़ी था। वो 56 मैच जीत चुका था और सिर्फ 3 बार शिकस्त खाई थी। जिनसे शिकस्त हुई थी उन्हें भी वो बाद के मुकाबलों में हरा चुका था, बल्कि जो फ्रेजर और केन नॉर्टन को तो 2-2 बार धूल चटाई जा चुकी थी। मोहम्मद अली कभी नॉकआउट भी नहीं हुआ था, यानी इससे परफेक्ट रिटायरमेंट हो ही नहीं सकती थी। लेकिन मोहम्मद अली ने अपनी जिंदगी की एक और गलती कर दी, जिसे हम इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कह सकते हैं। इसने रिटायरमेंट खत्म करने का फैसला कर लिया। बॉक्सिंग के शौकीन लोगों को बताते चलें कि बॉक्सर की रिटायरमेंट की बेहतरीन उम्र 30 साल होती है। इसके बाद हर गुजरता दिन बॉक्सर के लिए खतरनाक होता है। अगर बॉक्सर 35 साल तक रिटायर न हो तो खतरनाक बीमारी जिसमें गुर्दे फेल होने और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, जबकि सर पर लगने वाली चोटों से हाथों पैरों की हरकत मुतासर होती है, हत्ता के बोलना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई बॉक्सर 35 साल बाद भी बॉक्सिंग जारी रखे तो इसका बुढ़ापा बहुत तकलीफदा होगा। यानी दूसरे लफ्जों में 35 साल की उम्र के बाद बॉक्सिंग करना एक तरह से खुदकुशी ही है। इन हालात में मोहम्मद अली को किसी सूरत रिंग में वापस नहीं आना चाहिए था और डॉक्टरों ने तो इसे मना भी किया, लेकिन इसने ये मशवरा नजरअंदाज किया और 1980 में रिटायरमेंट खत्म करके रिंग में वापस आ गया। इसकी रिटायरमेंट के बाद इसका हैवी वेट टाइटल बॉक्सर लैरी होन्स को मुंतकल हो गया था। अली ने लैरी होन्स को चैलेंज किया। 2 अक्टूबर 1980 को होने वाली ये फाइट मोहम्मद अली के कैरियर की बदतरीन फाइट थी। वो अपने हरीफ को चंद एक मुक्के ही मार सका। 10 राउंड तक होम से बुरी तरह मार खाने के बाद अली के साथियों ने फाइट रुकवा दी। अली को अपने कैरियर की चौथी शिकस्त हो गई और ये पहली मर्तबा था कि वो नॉकआउट हुआ था।
अली ने एक बार फिर गलती की और इस बार भी रिटायर नहीं हुआ, बल्कि 11 दिसंबर 1981 को 39 साल का मोहम्मद अली फिर बॉक्सिंग विंग में उतरा। इसके मुकाबले में 28 साल का ट्रैवल बेड बिग था, जो सेहत और फुर्ती में अली से बहुत आगे था। इस मुकाबले में अली ने हरीफ को कुछ ऐसे कमाके पंच रसीद किए कि शाकीन झूम उठे। अलबत्ता जजिज ने ड्राइव को फातेह करार दे दिया। शाकीन के साथ मोहम्मद अली को भी इस शिकस्त से बहुत मायूसी हुई। हमेशा मीडिया के सामने चीख चीख कर बोलने वाला मोहम्मद अली आज खामोश था। मीडिया के सवालात के भी इसने मुख्तसर जवाब दिया और बाद में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मोहम्मद अली इसके बाद दोबारा कभी रिंग में नहीं उतरा। कई बॉक्सरों की तरह इसके कैरियर का भी ये परफेक्ट एंड नहीं हो सका। अलबत्ता ये भी कहा जा सकता है कि अगर वियतनाम वार की वजह से इसके कैरियर को 3.5 साल का ब्रेक ना लगता तो शायद बॉक्सिंग की तारीख मुख्तलफ होती। बहरहाल मोहम्मद अली रिटायर्ड हो चुका था, लेकिन देर से रिटायरमेंट का नुकसान बहरहाल इसे हुआ। वो पार्किंसन बीमारी का भी शिकार हो गया, जिससे इसके हाथों में लर्जिश रहने लगी। लेकिन मोहम्मद अली ने उन हालात में भी फलाही काम जारी रखे। 1990 में एक और मौका आया जब मोहम्मद अली फिर मीडिया पर छा गया। हुआ यूं कि इराक के सदर सदाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। सदाम के फौजियों ने काम करने वाले 15 अमरीकियों को कैदी बना लिया था। अमरीकी हुकूमत की दरख्वास्त पर मोहम्मद अली इराक पहुंचा, सदाम से मुलाकात की और 15 अमरीकी कैदियों को छुड़ाकर वापस लाने में कामयाब रहा। 1996 में जब अटलांटा ओलंपिक्स हुए तो मोहम्मद अली को ओलंपिक मशाल लेकर ओलंपिक कोल्ट्रॉन को जलाने का मौका भी दिया गया। ये मोहम्मद अली की जिंदगी का एक बहुत बड़ा लम्हा था। मोहम्मद अली की जिंदगी पर एक फिल्म अली भी बनाई गई, जिसमें विल स्मिथ ने मोहम्मद अली का किरदार किया। ये दावा भी किया जाता है कि मशहूर जमाना फिल्म सीरीज रॉकी भी मोहम्मद अली और चिक विपन्स की फाइट से मुतासर होकर बनाई गई थी। मोहम्मद अली को 20वीं सदी के बेहतरीन एथलीट समेत कई एजाजात भी दिए गए, लेकिन फिर आखिरी उम्र में इसे सांस की तकलीफ शुरू हो गई। किसी वक्त मोहम्मद अली से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो रिटायर होकर क्या करेगा, तो इसने कहा था, मैं सोना चाहता हूँ। और फिर 4 जून 2016 के दिन वो वाकई सो गया, हमेशा के लिए।